اردو ڈائجسٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، انسان اپنے تجسس کی بدولت ہمیشہ ہی سے اندیکھی دنیاؤں کا متلاشی رہا ہے۔ شروع میں تو اسے یہ موقع صرف خواب ہی میں ملا کرتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ ذرائع آمدرفت میں ترقی اور وسائل میں اضافے کے ساتھ انسان نے دنیا کے ان کونوں میں بھی پہنچنا شروع کر دیا جہاں وہ پہلے کبھی نہیں پہنچا تھا۔ 1492 1492 میں امریکہ، 1606 1606 میں آسٹریلیا اور 1940 1940 میں انٹارکٹیکا کی دریافت کے بعد اس زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں بچا تھا جہاں انسانی قدم نہ پہنچے ہوں۔ گویا روئے زمین پر اب کوئی دنیا انسان کے لیے اندیکھی نہ رہی تھی۔ اس کے بعد انسان نے اپنی توجہ خلا پر مرکوز کر لی اور 1969 1969 میں چاند پر اترنے کے بعد اب وہ مریخ جیسے سیارے پر اترنے کے فراق میں ہے۔ چاند پر انسان اور مریخ پر جدید آلات سے لیس خلائی گاڑیاں اتارنے سے انسان نے نئے جہان تو دیکھے، لیکن زندگی کے ہنگاموں اور رعنائیوں سے محروم یہ اجاڑ بیابان ویرانے عام انسان کی دسترس سے کوسوں دور ہیں، جہاں نہ تو پہنچنا آسان ہے اور نہ ہی وہاں زندہ رہ پانا۔ اب ایسے میں انسان کے لیے اپنے تجسس اور مہم جوئی کے شوق کو پورا کر پانا نہایت مشکل ہو چکا تھا، لیکن اس مشکل کا حل 20ویں صدی کے اواخر میں ورچوئل دنیا یا ورچوئل ورلڈ کی صورت میں سامنے آیا، جس میں انسان اپنی مرضی کے مطابق ہر طرح کی دنیا اب خود تراش سکتا ہے۔ یہ ورچوئل ورلڈ کیا ہے؟ یہ کیسے تخلیق کی جاتی ہے اور انسان اسے کیسے استعمال کر رہا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں اردو ڈائجسٹ کی انقلابی تصورات سیریز کا تیسرا حصہ، جس میں ہم آپ کو یہی سب بتانے جا رہے ہیں۔ دوستو، ورچوئل ورلڈ میں دراصل مختلف سافٹ ویئرز کی مدد سے ایسا ماحول بنایا جاتا ہے جو دکھنے میں بالکل حقیقی دنیا کی طرح لگتا ہے، بلکہ 3D اور 4D ٹیکنالوجی کی مدد سے اب آپ اس ورچوئل دنیا کو صرف دیکھ ہی نہیں بلکہ محسوس بھی کر سکتے ہیں۔ یہ انٹرنیٹ کی دنیا میں جنم لینے والی دنیایں ہیں۔ ایسی ہر آن لائن دنیا میں سافٹ ویئرز کے ذریعے مخصوص ماحول تخلیق کیا جاتا ہے۔ اس ماحول میں پھر سینکڑوں انسان 2D یا 3D گرافکس سے بنے نمائندوں کے ذریعے ایک دوسرے سے میل جول رکھتے ہیں۔ یہ نمائندے کمپیوٹر کی زبان میں اوتار یعنی ایواتار کہلاتے ہیں۔ لوگ کی بورڈ، ماؤس یا دیگر آلات کے ذریعے اپنے اپنے اوتار کنٹرول کرتے اور ان سے حسب خواہش کام کراتے ہیں۔ انہیں جو کمانڈ دی جاتی ہے وہ اس کے مطابق ہی چلتے پھرتے اور بولتے ہیں۔ ورچوئل دنیا ڈیجیٹل دنیا بھی کہلاتی ہے۔ دور جدید میں کھیل، سوشل میڈیا، تعلیم و تربیت اور دیگر انسانی شعبوں میں ورچوئل دنیایں وجود میں آ چکی۔ ناظرین، 1978 1978 میں امریکہ میں بننے والی پہلی ورچوئل دنیا ایک انٹرنیٹ کمیونٹی پر مشتمل تھی، اور یہ صرف ٹیکسٹ یعنی متن بھجوانے یا منگوانے کی حد تک محدود تھی۔ یہ کام آن لائن چیٹ روم یا کانفرنس ہال میں انجام پاتا۔ رفتہ رفتہ کمپیوٹر کی نئی ٹیکنالوجیز سامنے آئیں اور گرافکس جدید ہو گئے تو ان کی مدد سے نئے اوتار سامنے آئے۔ آج اکثر ورچوئل دنیایں ظاہری حالت میں حقیقی دنیا سے بہت ملتی جلتی ہیں۔ ان کے اصول و قوانین بھی انسانی دنیا کے مانند ہیں۔ ورچوئل دنیا میں بسنے والے انسانوں کی طرح ایک دوسرے سے باتیں کرتے اور مختلف کام انجام دیتے ہیں۔ ورچوئل دنیا کے اوتار سپر ہیرو ہو سکتے ہیں، مثلا سپرمین، بیٹ مین اور اسپائڈر مین وغیرہ۔ بعض دنیاؤں میں نئے تصوراتی کردار تخلیق کر لیے گئے ہیں۔ یہ اوتار اپنے مالک انسان کی خوبیاں اور خامیاں رکھتے ہیں۔
नाज़रीन, वर्चुअल दुनिया की दो बुनियादी अक़साम हैं। एक किस्म का ताल्लुक कंप्यूटर गेम्स से है। इस वक्त वर्चुअल दुनियाओं पर मुश्तमिल कई ऑनलाइन गेम्स दुनियाए इंटरनेट पर दस्तयाब हैं। इन दुनियाओं में अमूमन नौजवान अपने अवतारों के ज़रिए गेम खेलते हैं। ये गेम्स तसव्वुरात यानी फैंटेसी, साइंस फिक्शन और देवमालाई कहानियों पर मुश्तमिल हैं। इस टेक्नोलॉजी ने गेम्स का तस्वुर ही बदल कर रख दिया है। इसकी एक मिसाल मारूफ तरीन ऑनलाइन गेम पबजी है, जिसने दुनिया भर में ऑनलाइन गेम्स खेलने वालों को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। इंटरनेट की दुनिया में इस किस्म की वर्चुअल दुनियाएं ज्यादा हैं। आप में से अक्सर लोग रोलर कोस्टर से आगाह होंगे। ये झूला दुनिया के हर बड़े तफरीही पार्क में लाजमन मौजूद है, मगर इस पर बैठना बड़े दिल गुर्दे का काम है और सिर्फ वही लोग इस पर बैठते हैं जो हद से ज़्यादा एडवेंचर को पसंद करते हैं। लेकिन अब दुनिया के मुख्तलिफ तफरीही मकामात पर वर्चुअल दुनिया में 3D टेक्नोलॉजी की बदौलत ऐसा माहौल फराहम कर दिया जाता है कि आप रोलर कोस्टर राइड का लुत्फ हासिल कर लेते हैं। इंटरनेट की दुनिया में तफरीह मुहैया करने और ऑनलाइन गेम्स वाली वर्चुअल वर्ल्ड्स ज्यादा तादाद में मौजूद हैं, लेकिन इसके साथ साथ वर्चुअल वर्ल्ड की दूसरी किस्म भी बहुत तेजी से अपनी अहमियत साबित कर रही है। दोस्तों, वर्चुअल दुनियाओं की दूसरी किस्म सोशल मीडिया, तालीम व तरबियत, सियासत, तारीख और अस्करियात के शोबों से ताल्लुक़ रखती है। इन दुनियाओं में तालिब इल्म मुख्तलिफ तालीमी मज़ामीन पढ़ते और सीखते हैं। आज वर्चुअल दुनिया में जोग्राफिया और तारीख को ग्राफिक्स की मदद से समझना नहायत आसान हो चुका है। वो तारीखी वाक़यात जिन्हें पहले सिर्फ किताबों में ही पढ़ा जा सकता था, आज इन वाक़यात को वर्चुअल दुनिया में इस तरह से रिक्रिएट किया जाता है कि देखने वाला यूं महसूस करता है कि जैसे वो सब हकीकत में उसके सामने हो रहा हो। वर्चुअल दुनिया की इस टेक्नोलॉजी की बदौलत अब शोबा अस्करियात में फ़ौजी जदीद तरीन असलहा चलाना सीखते हैं। जंग का मसनूई माहौल बनाकर उन्हें मौके की मुनासबत से जंगी हिकमत अमलियाँ सिखाई जा रही हैं। पायलट्स को एक कमरे में बिठाकर जदीद तरीन जहाज़ उड़ाने सिखाए जा रहे हैं और मेडिकल के तलबा अब इस टेक्नोलॉजी की बदौलत इंसानी जिस्म के अंदरूनी आज़ा और सिस्टम्स को ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं और ऑपरेशंस की तैयारी कर सकते हैं। इस किस्म की वर्चुअल दुनियाएं तकरीबन हर इंसानी शोबे में बतदरीज जन्म ले रही हैं। कोरोना वायरस की फैलाई वबा के बाइस अब दुनिया भर में करोड़ों लोग घरों में इंटरनेट के सहारे काम या तफरीह करने लगे हैं। इसलिए माहिरीन का कहना है कि आने वाले बरसों में वर्चुअल दुनिया की दोनों इकसाम बहुत ज़्यादा तादाद में तख्लीक होने लगेंगी। यानी वर्चुअल दुनिया पर मबनी मज़ीद ऑनलाइन गेम्स सामने आएंगी। नीज़ काम को आसान बनाने वाली दुनियाएं भी बनेंगी। इसी बाइस मुस्तकबिल में वर्चुअल दुनिया का शोबा सरमायाकारों की तवज्जो का मरकज़ बन जाएगा। ख्याल है कि 2025 तक वर्चुअल दुनियाओं पर मबनी ऑनलाइन गेम्स की मालियत 350 अरब डॉलर होगी। इस वक्त ये मालियत तकरीबन 150 अरब डॉलर है, यानी अगले 5 सालों में इसकी मालियत 2 गुना से भी ज़्यादा हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज के सबसे बड़े स्कैंडल के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए। अगर आपकी दिलचस्पी डीप लर्निंग या मसनूई ज़हानत में है तो ये वीडियो लाजमी देखिए। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त कौन सी कंपनी दुनिया के बेहतरीन कंप्यूटर प्रोसेसर्स बना रही है तो यहाँ क्लिक कीजिए।